नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सीमांत सुरक्षा वाहिनी के 07 बटालियन जी कंपनी के कार्यकर्ताओं ने तेसुआ सीमांत से अब्दुल मतीन नाम के एक बांग्लादेशी घुसपैठी को किया गिरफ्तार। रोजी रोजगार के प्रयास में बराक घाटी में घुस रहे हैं शरणार्थी। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों को इनोवा गाड़ी व ऑक्सीजन सिलेंडर सरबराह किए जाने के लिए एक वाहन दिए जाने का सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने किया घोषणा। हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन। काटीचोड़ा क्षेत्र की एआईयूडीएफ के विधायक सुजामुद्दीन ने हर प्रकार की सहयोगिता आम जनता के लिए बरकरार रखने का किया ऐलान। पेयजल परिसेवा राजमार्ग के संस्कार में उठाई जाएगी अहम कदम। शिलचर सदरघाट क्षेत्र में 62 वर्षीय गोपालधर नाम के व्यक्ति की मौत पर पूरे इलाके में छाई दुखद माहौल। समाज सेवी सौमिक नाथ द्वारा उठाए जा रहे हैं अहम कदम। ईद के पावन अवसर पर दीनानाथपुर क्षेत्र में अग्निकांड में परिवार के सामान हुआ स्वाहा। इलाके में छाई दुखद माहौल। पीड़ित परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। एक तरफ जहां पूरे देश के साथ बराक घाटी के तीनों जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है और तो और कोरोना संक्रमण के क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई हाथों में लिया जा रहा है और कई अधिनियम भी जारी किए गए हैं, तो इसी दौरान घुसपैठी की वारदात बराक घाटी के कई क्षेत्र में हो रहा है। सूत्र के अनुसार सीमांत सुरक्षा वाहिनी 07 बटालियन जी कंपनी के कार्यकर्ताओं ने करीमगंज जिले के तेसुआ सीमांत क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अब्दुल मतीन नाम के यह बांग्लादेशी युवक सिलेट जिले का रहने वाला है और खुफिया सूत्र के जानकारी के अनुसार रोजी रोजगार के लिए बिलवाड़ी गाँव क्षेत्र से असम में घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान 07 बटालियन जी कंपनी के सीमांत सुरक्षा वाहिनी के सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। बाद में लगातार पूछताछ के दौरान उसने कहा कि रोजी रोजगार के साधन को ढूंढते हुए वे भारत में आया था, लेकिन एकाएक वे बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया। কোন বর্ডার দিয়ে ঢুকছিল? সুতারকান্দি রোড থেকে দূরে কো সুতারকান্দি দিয়া কিতা লাগে ঢুকছিল? দেখিয়ে ঢুকি গেছি মানুষ দেখিয়ে আর দেখিয়ে এখানে আটকে কাজল লাগিয়ে আইসলা না অন্য কিছু লাগিয়ে আইসলা? কাজের লাগে কিতা কাজল লাগিয়ে? ছোটখাটো কোনো কাজ পাতলা ছিল আইলে মানুষ এমন কাজ। বাংলাদেশ কোন জায়গাত বাসা? বিলবাড়ি গ্রাম বিয়ানি বাজার থানা। দূরে কো? বিলবাড়ি গ্রাম বিয়ানি বাজার থানা। আর দর্শক কই থেকে তোমার? দর্শন ডিউটি থেকে। কোন বর্ডার দিয়ে ঢুকছিল? কেন? আউটসাইড বিলের দ্বারা দিদি। নাম কিতা তোমার? মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। হ্যাঁ, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। বাংলাদেশ কোন জায়গাত বাড়ি? গ্রাম বিলবাড়ি। কোন দিকে ঢুকছিল? সুতারকান্দি রোড থেকে নামিয়া দুকনি দিয়ে আসিয়া তারপর পূর্বে দিয়ে ঢুকছি। কেউ ঢুকাইয়া দিছে নি? জি না, কেউ আসলে না, এখানে আসলে ঢুকছি। কিতা লাগে আইসলা এখন ইন্ডিয়াত? এখানে আমিও জানছি না ইন্ডিয়া ছিল থাকবো বলিয়া, আর আসিয়া ওগুলো সব কিছু পরিবর্তন দেখিয়া তাদের অন্য একসাথে আসার সময় একটা লোক পাইছি। লোক হওয়ার পরে এই লোককে কইছি এটা ইন্ডিয়া হওয়ার কারণে আমি ইন্ডিয়া মনে করি চমকি আছি বইয়ের মাধ্যমে। তারপরে বিএসএফ ধরে লিছে। জি। सोनाई के नवनिर्वाचित एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने कहा है कि शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों को वाहन प्रदान किया जाएगा। सूत्र के अनुसार शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के जो चिकित्सक हैं उनको इनोवा गाड़ी प्रदान किया जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन के लिए एक बोलेरो गाड़ी भी प्रदान किया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। साथ ही आईसीयू परिसेवा के चलते जो लोग परेशानी झेल रहे हैं उसके क्षेत्र में कुल 29 आईसीयू बिस्तर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 50 टीआईसीयू बिस्तर भी
आयोजित किया जाएगा और इस क्षेत्र में उनका सहयोगिता हमेशा बरकरार रहेगा। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के कमियों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील किया और अपना सहयोग बरकरार रखने का आश्वासन भी दिया। রিভিউ মিটিং ছিল ডিসির অফিসে। আমরা 2-3টা জিনিস আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রপোজ করেছিলাম এবং মিনিটস অফ মিটিংয়ে অনেকটা এগুলো অ্যাড করা হয়েছে। আমরা শিলচর সিভিল হসপিটালকে নন কোভিড হসপিটাল করব। এখানে 10টা আইসিইউ বেডের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হবে। আর মেডিকেল কলেজে 100টা ছিল আমাদের আইসিইউ, 100টা ছিল অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড। এটাকে ইনক্রিজ করে আজকে অবধি আমরা আরও 29টা কমপ্লিট হবে বিকাল অবধি। 129টা অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড হবে। আমি কালকে বিকেলে মেডিকেল কলেজেও গিয়েছিলাম, সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং প্রিন্সিপাল ছিলেন। এখানেও আমরা আলোচনা করেছি কী কী ছোটো ছোটো ল্যাক্স আছে, এগুলো আমরা কীভাবে ওভারকাম করতে পারি ইনস্ট্যান্টে। এত বড় কিছু তো একদিনে করা যাবে না। তারপরে আমরা ডিসিশন নিই এই বেড কমপ্লিট হওয়ার পরে অক্সিজেন প্ল্যান্টে যাকে কাজ দেওয়া হয়েছে, ভেন্ডারের সঙ্গেও কালকে কথা হয়েছে, উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন পাইপলাইনের কাজগুলো একদম দ্রুতগতিতে করে শেষ করবেন। আমরা চেষ্টা করব অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড অন্তত আরও 100 থেকে 150 বাড়ানোর একটা চেষ্টা করা। এই নিয়ে কালকে আলোচনা হয়েছে, বাট এটা এখন পর্যন্ত কাজ স্টার্ট হয়নি বা এখন পর্যন্ত স্যাংশন স্টেজে বা কথা হয়েছে। আমার ভরসা অন্তত 100 না হলে আমরা 50টা খুব তাড়াতাড়ি আরও অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড আমরা রেডি করতে পারবো মেডিকেল কলেজ। লোকাল আমারও দায়িত্ব আছে, শুধু গভর্নমেন্টের দিকে তো তাকালে হবে না। তো ডক্টর নার্সদের সুবিধার জন্য আমি একটা কালকে থেকে একটা কার ইনোভা একটা ব্যবস্থা করে দেবো, যে ইনস্ট্যান্ট যদি রুগী দেখতে হয়ে যাওয়া আসা, ডক্টরদেরও তো সাপোর্ট দিতে হবে, ওদের জন্য একটা ইনোভা দেবো। আর অক্সিজেন যেগুলো আছে আমাদের টিউব, অক্সিজেন টিউবগুলো শিফটিংয়ের জন্য একটা পিক আপ ভ্যানের ব্যবস্থা আজকে থেকে করে দিয়েছি। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছি। আরও থার্ড হলো আমরা হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জেও কালকে আমরা আলোচনা করেছি। মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় ছিলেন, উনি যাবেন। ওনাকে আমি কালকে অনুরোধ করেছি যে হাইলাকান্দিতে অন্তত 10টা আইসিইউ আর করিমগঞ্জে 10টা আইসিইউ বাড়ানোর জন্য, প্লাস অক্সিজেন সাপোর্টেড আরও কমসে কম হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জে 50টা বেডের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। 2 নম্বর হলো আজকের দিনে গতকালকে অবধি আমাদের 4000 ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা ছিল কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে। আমরা ওইটাকে আমি চিফ মিনিস্টারকে রিকোয়েস্ট করেছি ইনক্রিজ করার জন্য, এবং অক্সিজেন আমাদের সাপ্লাইয়ের মানে কম ছিল, সেটাও বাড়ানোর জন্য আজকে থেকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি মুখ্যমন্ত্রীকে। দেখবেন বলে কথা দিয়েছি, তো দেখবেন বললে তো করবেন, এই ভরসা আছে। আর হাইলাকান্দি করিমগঞ্জের জন্য আমরা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় যাবেন। গতকালকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আজকে আমি খবর নেব। ওইখানেও আমরা, কারণ এক মেডিকেল কলেজের উপরে 3টা ডিস্ট্রিক্ট ডিপেন্ডেন্ট, আমরা প্রিলিমিনারি স্টেজে যে ট্রিটমেন্ট সেটা যদি আমরা হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জে ওখানে করাতে পারি, তাহলে পেশেন্টেরও সুবিধা হবে আর অ্যাটেন্ডেন্সেরও সুবিধা হবে আর বার্ডেনও কম হবে। তো এইভাবে একটা চিন্তাধারা প্ল্যান নিয়ে আমরা কাজ করছি। বাকি আজকে চিফ মিনিস্টার সবার সঙ্গে আস্থা আসামে রিভিউ নিচ্ছেন, সঙ্গে আমাদের ডিস্ট্রিক্টেরও রিভিউ নিচ্ছেন, কিছু না কিছু ডিসিশন দেবেন আমার বিশ্বাস আছে। আর আমরা মোটামুটি খুব ক্লোজলি মনিটরিং করছি। পেশেন্টের গার্জেন বা অ্যাটেন্ডেন্স কেউ যদি সম্পর্কিত থাকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আপডেট দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করছি শিলচর মেডিকেল কলেজে। অন্তত পেশেন্টের কন্ডিশন কি আমরা নন কোভিড স্টাফ দিয়ে বা নন টেকনিক্যাল স্টাফ দিয়ে আমরা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবো, অন্তত যারা অ্যাটেন্ডেন্স আছেন জানতে পারেন যে পেশেন্টের কী অবস্থা কী না। একটা তো কমপ্লিট হয়েছে, আর একটার কাজ স্টার্ট করে দিয়েছি। আপনি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস বলতে পারেন সেকেন্ড প্ল্যান, কিন্তু এটাও সাফিসিয়েন্ট না। আমাদের রিকোয়ারমেন্টস বা আমরা অ্যান্টিসিপেট যেভাবে করছি, যেভাবে গ্রামগঞ্জে থেকে ফিডব্যাক নন অফিসিয়ালি আসছে, যদি সত্যি হয় তাহলে কিন্তু কোনোটা দিয়েই কভার করা যাবে না। সলিউশন এই মুহূর্তে একমাত্র সলিউশন লকডাউন, আদারওয়াইজ কোনো সলিউশন, চেইন ভাঙতেই হবে, আদারওয়াইজ কন্ট্রোলের বাইরে যাবে। আমি কিন্তু বারবার বলে যাচ্ছি, কিভাবে একটা প্ল্যান্ট বসালাম, আরও একটা প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়েছে, ধরেন আমরা 10টা প্ল্যান্ট করে নিলাম, কি হবে? 5টা প্ল্যান করে নিই, এটা প্র্যাকটিক্যাল না। কিন্তু যে আমরা টোটাল ইনস্ট্যান্ট মেডিকেল সাপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে কেউ করে দিতে পারবে, সেটা আশা করাও ভুল, এটা অ্যাবসার্ড। আমার মনে হয় আমরা बेस्ट एफर्ट देवा হচ্ছে। काटीचोरा विधानसभा केंद्र के AIUDF के विधायक सुजामुद्दीन लश्कर ने अपने इलाके में पानीय जल परिसेवा, सड़क परिसेवा, यातायात मार्ग सुचारू रूप से निर्माण किए जाने का
लोगों से वायदा किया है। सूत्रों के अनुसार लगभग 80,000 मतों से विजय हासिल कर सुजामुद्दीन ने दूसरी बार अपना जीत दर्ज की है। आम जनता के साथ एक अच्छे संपर्क बनाए जाने के साथ साथ अपने इलाके के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के साथ सांठगांठ बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और पूरे रिकॉर्ड कायम करते हुए 80,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने इलाके में पेयजल परिसेवा की परेशानी तथा पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुचारू पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने के कई पहलुओं को लेकर इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा किए। আমি প্রথমে বরাকপাট থেকে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের আপনারা এসেছেন আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। এখানে আপনারাও এসে দেখেছেন এখানে বহু ট্রাইবেল এরিয়া থেকে মানুষ এসেছে জলের সমস্যা নিয়ে। এটা আমার সমষ্টির একটি বিরাট সমস্যা। বিগত 5 বছরে আমি সেটা নিয়ে বিভিন্ন সময় আমার অ্যাসেম্বলিতেও কথা বলেছি। আমার সমষ্টির প্রায় 40% এরিয়া রিমোট এরিয়া, জঙ্গল এরিয়া, টিলা এরিয়া, এই এরিয়ায় জলের সোর্স নেই, খুবই অসুবিধা হয়। সেটা নিয়ে এইবার আমি আমার বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনা করব, সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করব, অ্যাসেম্বলিতেও রেজ করব যে কীভাবে এই সমস্যাটা সমাধান করা যায়। বর্তমানে জেজেএম স্কিম যেটা চলছে জল জীবন মিশন, সেটা থেকেও আসা বহু সমস্যার সমাধান হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সোর্স না থাকার কারণে জল ট্যাঙ্কি বানিয়ে স্টক রাখতে হবে। ট্রাইবেল এরিয়া কিছু কিছু জায়গায় আমি দেখেছি সেগুলো খারাপ হয়েছে, আমি রিপেয়ারিং করে সেগুলোকে জল যেভাবে জমা রাখা যায় সেটার ব্যবস্থা করে দিব, আজকেও কথা দিয়েছি। পুঞ্জি অধ্যুষিত এলাকায় এই সমস্যাটা বেশি বেশি রুরাল এরিয়াতে প্রায় স্কিম আছে। বর্তমানে জেজেএমের কাজ চলছে, কাজ সম্পূর্ণ হলে ঘরে ঘরে জল যাবে, কানেকশন হবে। সেটা বর্তমানে প্রচুর কাজ অগ্রসর হয়েছে। আমার মনে হয় বছর 1.5 বছরের ভিতরে সেগুলো সম্পূর্ণ হবে। আর আরও কিছু সমস্যা আছে। পূর্বে সরকার থেকে যে কারেন্টের বিল বা যেগুলা ডিজেল মেশিন আছে তেল দেওয়া হতো, কিন্তু বর্তমানে তেল দেওয়া হয়, তার জন্য বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। সেটা নিয়েও আমি অ্যাসেম্বলিতে কথা বলব। যেটা সাধারণত এইটা কিছু সমস্যা আছে। প্রত্যেকটি যখন জায়গা দেওয়া হয়, জায়গার বিনিময়ে একটা চাকরি দেওয়ার কথা থাকে, কিন্তু টেম্পোরারি বিভাগীয় আধিকারিকরা 500 টাকা মাসুরা হিসাবে একটা ছেলেকে এঙ্গেজমেন্ট দেয় আর বলে পরবর্তীতে যদি সরকার থেকে সেটা ফাইনাল দেওয়া হয় স্থায়ী কোনো চাকরি, সেটা হবে। এরকম পুরো আসামে কয়েক হাজার ছেলেরা আছে কাজ করতেছে। সেটা নিয়েও এইবার বিধানসভায় আমি বলবো, সেটাও একটি কারণ। সেটার কারণেও বিভিন্ন স্কিমে জলের অসুবিধা হচ্ছে। আর বিশেষ করে যে জলের যে সমস্যাটা, কারেন্টের প্রচুর সমস্যার সমাধান হয়েছে, কিন্তু জলের সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি। আর জেজেএম স্কিমটা কাজ সম্পূর্ণ হলে আমার মনে হয় সম্পূর্ণ समाधान होगा। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार कई क्षेत्रों में कई वृद्धाश्रम खोल रहा है, कई निजी सामाजिक संगठन बुजुर्ग लोगों की देखभाल के लिए अहम कदम उठा रहा है, तो इसी दौरान सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में 62 वर्षीय गोपाल धर नाम की व्यक्ति की मौत को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार उदीयमान युवक तथा जाने माने व्यक्तित्व समाजसेवी सौमिक नाथ द्वारा पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोगों को सहयोग किया जा रहा था। सौमिक नाथ के सहयोगितामूलक कार्यक्रम को देखते हुए लोगों में काफ़ी उत्साह के दौर बना हुआ था। इसी दौरान 62 वर्षीय गोपाल धर की एकाएक निधन हो गया। 16 मई को उनके निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार मारे गए गोपाल धर त्रिपुरा राज्य के रहने वाले हैं और उनके परिवार वर्ग भी इन दिनों जिंदा है, लेकिन पारिवारिक तनाव के चलते तथा पारिवारिक आपसी मतभेद व द्वंद्व के चलते उन्हें घर से निकाल दिया गया और पिछले कई वर्षों से वे इस क्षेत्र में रह रहे थे। एकाएक उनकी मौत हो जाने पर समाजसेवी सौमिक नाथ ने उनके परिवार के साथ संपर्क कर पूरे वारदात की जानकारी लिया। इधर लोगों का यह आरोप है कि परिवार सदस्यों की अनदेखी के चलते उनकी मौत हुई है। दूसरी एक वारदात के चलते पास ही के रहने वाले अरविंद पाल नाम के 60 वर्षीय व्यक्ति की हालत भी कुछ ऐसा ही है। यह व्यक्ति यानी 60 वर्षीय अरविंद पाल सिलचर पानपट्टी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इनके परिवार वर्ग इन्हें घर से निकाल दिया है। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार वृद्धाश्रम व विभिन्न आश्रम के जरिए बुजुर्गों को रहने का बंदोबस्त कर रहा है, तो इसी दौरान परिवार सदस्यों द्वारा अपने परिवार के
प्रवीण सदस्यों को घर से निकाल दिए जाने पर मानविकता पर एक अहम सवाल इन दिनों लग रहा है। সদর থানাতে খবর পেয়ে হ্যাঁ ওই সদরঘাট আপনার দোল ব্রিজের নিচে ডেড বডিটা, তার নাম আমি কালেকশন করছি গোপাল ধর, বয়স 60 বৎসর, সান অফ লেট গজেন্দ্র ধর, ভিলেজ পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি, PS কুমারঘাট ডিস্ট্রিক্ট, উত্তর ত্রিপুরা স্টেট ত্রিপুরা। তার একজন জ্যাঠার্থ ভাই এখানে আইসে আহত ভাই দিকে আমি তো জানি না তাই যে এখানে থাকুন করিয়া, আমি জানলাম আমার একজনে ফোন করছে কিছুদিন আগে, ওই যে ছেলেটা যে আগে কথা কইলো হ্যাঁ আমার ফোন করছে, ফোন করার পরে কইলো যে এরকম তোমার রিলেটিভ একজন নাম্বার কালেকশন করছে, করার পরে আমার কল করার পরে আমি আইসি আইয়া দেখছি, দেখার পরে তাইনের যে ছেলে যে মারা গেছে যে তাইনের ছেলেটারে আমি ফোন করিয়া জানাইছি বা আমি ফটো উঠাইয়াও পাঠাইছি, তারা কইছি যে তোমরা তাড়াতাড়ি আও আইয়া তাইনটা এখান থেকে নিয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট করাও বা মেডিকেলে অ্যাডমিট করো। আমিও এখানে একলা থাকি, আমারও পক্ষে সম্ভব না তাই যে নিয়ে আমার ঘরে রাখা, বা আমি নিজেই বাইরে খাই সব সময়, আমি তো রান্নাবান্না করে করি না, তো যার কারণে আমি তাই নিতে পারছি না। তো তারা আমি ফোন করিয়া কোয়ার পরে তারা আজকে অবধি এখন পর্যন্ত আইসে না। সকালবেলা যখন তারা মারা গেছেন করিয়া কইছি তারপরেও তারা আইসে না। কোন জায়গায় ঘর তারা? তারা ঘর ত্রিপুরা কুমারঘাটে। আপনার কি লাগে? আপনার কিছু লাগে না? তার যেটা লাগে যেটা লাগে তার নামটা শুনতে? যে মারা গেছে তার নাম বনমালী ধর, এই গোপাল ধর। সরি গোপাল ধর। এখানে কতদিন থেকে আছেন তারা? এটা তো আমিও ঠিক জানি না, আমার 5 তারিখ ওই ফোন করছে একজনে, এখান থেকে ফোন করার পরে আমি আইসি আইয়ারি দেখছি, দেখিয়ে আমি ফটো উঠাইয়া তার ঘরে আমি ফটো পাঠাইয়া দিছি যে তোমরা তাড়াতাড়ি আইয়া তাই নিয়ে যাও বা ট্রিটমেন্ট করাও। তাহলে ছেলে মেয়ে তাই 2 ছেলে, ছেলেটার নাম কি? 2 ছেলে, এক ছেলের নাম মিটন আর এক ছেলের নাম আশিস। তারা এখনো খবর লয় না তারা? তারা আমি এখনও ফোন করে তারা শুধু খালি এটাই বল যে তুমি একটা কিছু করো, কারণ আমি একলা আমি কী করবো, আমি তারা কইলাম যে আও তোমরা আও আইয়া এখানে যা করতে লাগে একটা করো, তারা কেউ আইতে রাজি না। তাইন এখানে বহুত আগের থেকে থাকুন, তাইনের যে ছেলে আছে তাইনের যে ফ্যামিলি আছে তারা তাইনের দেখুন না, এখানে তাইন বহুত আগের থেকে মানে থাকরা। আমি আর আমার কাজিন ভাই আমরা লাস্ট 1-2 মান্থ থেকে তারারে খানি দিলাম, তারারে আনিয়া কাপড় দিলাম, আমরা তারা ফ্যামিলির লোকেও আমরা কন্ট্যাক্ট করার ট্রাই করছি, কিন্তু তারার ছেলে কিতা করছে আমরার লগে মাতি আমরা ব্লক করে দিছে। মানে নিজের বাবা ওই এই মানুষটা তারারে তো নিশ্চয়ই বড় করছে, টাকা পয়সা দিয়া বড় করছে, আর আজকের দিন যখন তারা যখন বড় হয়ে গেছে তানরে ওরকম রাস্তার মধ্যে ফেলাইয়া গেছে। আমি আরেকজনের ছেলে হয়ে আমি তারে হেল্প করলাম, আজকে যখন শুনতে পারছি যে তাই মারা গেছে, আমি জানি তাই মানে তাইনের যে সিচুয়েশনটা আসিল বহুত খারাপ আসিল, তা আমি দেখেই বুঝছি যে এরকম কিছু এটা হইব। এটার লিগে আমি বহুত ট্রাই করছি যে মানে যত তাড়াতাড়ি হয় তাইনরে কিছু একটা মানে করার আর কি ব্যবস্থা করার, বাট টাইমে কুলাইছে না। আর তাইন মানে বহুত আগের থেকে তাইন এখানে বোধহয় লাস্ট 4-5 মাস থেকে আসে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में। हाइलाकांदी जिले के दीनानाथपुर क्षेत्र में एकाएक अग्निकांड के दौरान एक परिवार की पूरी घर आग के लपेट में राख का ढेर हो गया। सूत्रों के अनुसार एक तरफ जहां लोग ईद की खुशी मना रहे थे तो इसी दौरान एकाएक उसी रात को घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते अग्निकांड की वारदात हुई और इस वक्त घर में केवल एक महिला थी। अग्निकांड का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा घर राख का ढेर हो गया। इस अग्निकांड को लेकर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बना हुआ है। कांटीजोला के विधायक सुजामुद्दीन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक अनुदान प्रदान किया और इस संदर्भ में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीड़ित प्रभावित व्यक्तियों ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। কবে অগ্নিকাণ্ডটা হলো এবং কোন জায়গায় হলো? দিনাজপুর গগনচড়া। দীননাথপুর গগনচড়া। গগনচড়া জি পার্ট 2। পার্ট 2 কেমন করে লাগলো? মিটারটা বাসতে। ইলেকট্রিক মিটার। জি যেটা। ঘরে কে কে ছিলেন? ঘরে মা ছিল আর কি কি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে? সম্পত্তি সম্পূর্ণ সারা সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, কোনো জিনিস বার করতাম পারছি না। গায়ে পোশাক যেটা আছে ওটাও আর কিছু নাই, কোনো কিছু বার করতে পারছি না। শুধু ওই শার্টটাই খালি ঈদের দিন লইয়া বার হয়েছিল, আমার শার্টটাই আর এখনো পর্যন্ত লাগাইলে আছে, আর কিচ্ছু নাই। কোনো প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন? কিচ্ছু পাইছি না। কি বলতে চাইবেন সরকারের কাছে? সরকারের কাছে কি চাইব, তোরা সাহায্য করার লাগে এটাই চাইব, আর কিছু না। কোনো বিমা ছিল আপনাদের? না, এটা কিছু ছিল। আপনার নাম? মুজিবুর রহমান লস্কর। মায়ের নাম? তসিরা বেগম লস্কর। বাবার নাম জালালউদ্দিন লস্কর। পরিবারে ভাইয়াই নাছি, বইন আছি, বাবা নাই। কয় ভাই কয়? 8 ভাই 1 বোন। আচ্ছা, বাবা? বাবা নাই, বাবা 7-8 মাস আগে মারা গেছে। বর্তমানে আপনারা কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাননি? কিছু পাই না। জেলা প্রশাসন কিংবা জেলা উপায়ুক্তের কার্যালয়ে কোনো ধরনের সহযোগিতাও পাননি? কিছু পাইছি না, কিছু পাইছি না। খালি আমার ডকুমেন্টটা চাই, আর জায়গার কোনো ডকুমেন্ট ওটাও চাই, আর কিছু চাই। আর সরকারি সাহায্য আমরা করার লাগে কিছু চাই, আর কাগজপত্র লাগে ওটাও চাই, আর কিছু চাই না সরকারের তরফ থেকে। আমরা তো আমরা ঈদের দিন আমরা ঈদের নামাজ ছড়িয়ে তো বৃষ্টি আসিল, আমরা তো সব গেছি, বৃষ্টি ভিজি ভিজি গেছি গরম গরম যাওয়ার পরে তো আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়া তারপরে তো শুক্রবার আসিল, আমরা জুমাত গেছি গিয়ে। জুমাত যাওয়ার পরে কারেন্ট, তারাও বেটা মানুষ ছিল না করে, তার বাবাও নাই, সিরিফ মা আছে। তখন কারেন্ট বাস্ট হইয়া করে আগুন লাগছে, আগুন লাগিয়া বিদ্যুৎ থেকে বাস্ট হইয়া আগুনটা জ্বলছে। ঘরে কোনো কিছু রাখতে পারছে না, তারা সব কিছু জ্বলিয়া সাকার হয়ে গেছে। গায়ের কাপড় যেটা আছে সেটাই আছে, আর কোনো কিচ্ছু নাই, সব কিছু জ্বলিয়া সাকার। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के आधार पर पूरे असम राज्य में नई प्रशासन नीति लागू कर दी गई है। सूत्र के अनुसार सुबह 11 बजे के अंदर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया और साथ ही
दोपहर 12 बजे से कर्फ्यू चालू कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार लोगों में कोविड वायरस के संक्रमण की रोकथाम में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह सिद्धांत लिया गया है और ये 144 धारा लागू कर दी गई है। नई एसओपी को लेकर कई लोगों में काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन आखिरकार लोग कई क्षेत्रों में इन नीतियों को तथा निर्देशों को मानते देखे गए। सिलचर शहर सहित कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले में शहर व आसपास के इलाकों में मातम का माहौल देखा गया। এবং বেসরকারি কার্যালয়ে 15 দিন বন্ধ থাকছে। পাশাপাশি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 15 দিনের জন্য বন্ধ থাকছে। তবে জরুরি পরিষেবা, সংবাদ মাধ্যম কর্মী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। বিবাহ অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র 10 জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এতে কোনো অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চলবে না। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অনুরূপভাবে 10 জনের বেশি লোক জমায়েত হতে পারবেন না। 15 দিনের জন্য সব ধর্মীয় উপাসনালয়গুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। অঞ্চলের প্রধান ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে পারবেন। পরিবহন সংস্থাগুলি তাদের যানবাহনে 30% যাত্রী নিয়ে চলতে পারবে। অটোরিকশা, সাইকেল রিক্সা এবং ট্যাক্সিতে ড্রাইভার সহ 2 জন যাত্রী চলতে পারবে। करीमगंज जिले में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 144 धारा लागू किया गया और लोग नए अधिनियम को मानते हुए देखे गए। शहर के कई राजगारों में लोगों को पूरी तरह सुनसान क्षेत्र में तब्दील होते देखा गया। कई क्षेत्र में कोई भी लोगों को यातायात करते नहीं देखा गया। यहाँ तक कि वाहनों की यातायात पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। पूरे करीमगंज जिले में राज्य के साथ संगति रखते हुए नए प्रोटोकॉल को लोगों को पालन करते देखा गया। হয়েছে 11টা বাজার পর, যেটা আমার আজকের আমি সময়ের আগেই আমার অ্যানাউন্স সিস্টেম দ্বারা বা সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে হবে। যেহেতু এটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, ওটা তো মানুষের এগেনস্টে নয়, মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই সবারই সহযোগিতা থাকবে। সবাই সহযোগিতা করবে, ঘরে বসে থাকবে। ঘরে থেকে ঘরে থাকাটাই প্রিপারেশন। ঘরে থেকে আননেসেসারি বের হওয়ার দরকার নেই, ওটাই দেখা গিয়েছে স্যার একাংশ ব্যক্তিরা এখনো পর্যন্ত কোভিড বিধি উল্লঙ্ঘন করছেন। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? কোভিড বিধি উল্লঙ্ঘন করছে তারা একটা আইন, একটা আমার যেটু নির্দেশনা আমার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ফাইন কাটা হচ্ছে, নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেনে চলছে, যতটুকু কথা বলছে মেনেই চলছে। কিছু বের হয়েছে যারা ওরা ইমার্জেন্সি হসপিটালে যাবে বা হসপিটালে পৌঁছাতে গিয়েছিল, এইটা তো আমাদের দেখতে হবে। लामडी के भाजपा विधायक शिबू मिश्र ने एकाएक एफआरयू का सारण विजिट कार्यक्रम को समापन किया। सूत्रों के अनुसार लामडी के विभिन्न क्षेत्रों में जहां कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसी दौरान एकाएक किसी को बताए बगैर ही लामडी के विधायक शिबू मिश्र ने एफआरयू क्षेत्र का दौरा किया
और पूरे इलाके के दौरे के दौरान कोविड के हालात का जायजा भी लिया। कोविड संक्रमण से जुड़े लोग तथा उनकी सेवा में की जा रही गतिविधियों का भी उन्होंने पूरी तरह छानबीन किया। इस दिन के कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और जो कर्मचारी, चिकित्सक व कार्यकर्तागण कोविड संक्रमण में अहम भूमिका निभा रहे हैं उनके प्रति उन्होंने आभार भी व्यक्त किए। সার্টেন বুলি কথা নাই, যেহেতু কোভিড-19 গোটেই অসম তথা লামডিঙত এটা প্ৰকোপ বাঢ়িছে, তাৰ কাৰণে বুজ লোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ আমাৰ লামডিং এয়াৰফ'ৰ্চৰ ষ্ট্ৰেংথ কি বা বৰ্তমান স্থিতি কি। কম্পাৰেটিভলি আগৰ পৰা বহুতখিনি মিনিমাইজ হৈছে। অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এফআৰইউ ষ্ট্ৰেংথ বা বিশেষ ইয়াৰ এটা সংস্থা আছে কোভেল বুলি, তেওঁলোকে সামাজিক কামখিনি কৰি আছে। অহা দিনত আমাৰ চৰকাৰে দিয়া যিবিলাক ভেকচিন হওক, বিভিন্ন কিট যথেষ্ট পৰিমাণে মজুত আছে। তো 10-15 দিনৰ মাজত আমাৰ লামডিং যোনটো মানে কণ্টেইনমেণ্ট জন কৰা হৈছিল, হয়তো আফটাৰ 15 ডেজ এইখিনি মিনিমাইজ হৈ যাব, এইখিনি আমাৰ আশা। কিছু কিছু বস্তু নাটনিৰ সংকেত ইয়াত খবৰ পাইছিলোঁ, ইয়ালৈ কি ব্যৱস্থা? কি বস্তু নাটনি? মাস্কৰ অভাৱ আছে, গ্লাভছৰ নাৰ্ছৰ অভাৱ কোনে কথা বাৰু নক'ব না। ইয়াত যেতিয়া যোৱাকালি নিউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলে যে গ্লাভছৰ নাটনি। মেন পাৱাৰ ডক্টৰ আল্টিমেট গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ ডক্টৰ এটা সমস্যা আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ কেইটা মেডিকেল কলেজ খোলা হৈছে। অহা 2 বছৰ 3 বছৰ মূৰত অসমৰ নাৰ্ছ হওক, আয়া হওক, আমাৰ ডক্টৰ এভেইলেবল হ'ব। এইটো এটা মেন পাৱাৰ প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু তথাপি যিমানখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছে এইখিনি ষ্ট্ৰেংথৰ আধাৰত তেওঁলোকে যেনেকৈ যুঁজ দি আছে, এইটো মই আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি অসম তথা লামডিঙত যিটো ভয়াৱহ এটা স্থিতি হৈছিল, লাহে লাহে কিন্তু ৰেটিংটো কমি আছে। ধন্যবাদ। सोनाई विधानसभा केंद्र के धनहरी क्षेत्र में राइट वे फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम में कुछ अहम कदम हाथों में लिया गया है। इसी के तहत धनहरी क्षेत्र में साधारण लोगों के बीच मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। इस दिन कार्यकर्ताओं ने राह चलते लोग तथा आसपास के लोगों को सैनिटाइजर व मास्क वितरण किए गए। फाउंडेशन के संपादक शामसुल इस्लाम बड़भुइया इलाके के लोगों को कई पहलुओं के बारे में जागरूक किए हैं। बेवक्त घर से न निकलना तथा जरूरत से बगैर किसी भी क्षेत्र में न जाने के लिए लोगों से अपील किया गया। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सभापति आलम हुसैन बड़भुइया, रबीजुल हक लस्कर, फकरुल हक लस्कर, आशादुज जमान बड़भुइया, अविनाश राय व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। এলাকার দিন আমরা কিছু মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিতরণ করছি এবং একটা সচেতনতার লাগিন আমরা আজকে ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে গিয়ে প্রত্যেক মানুষের কাছে আমরা ওই আর্জিটা করি যে মাস্ক পরিধান করার লাগিন এবং গভর্নমেন্টের যেটা গাইডলাইন আছে গাইড মোতাবেক আমরা চলাচল করার লাগিন প্রত্যেক জনসাধারণ প্রতি আহ্বান করি। আর বিশেষ করে আমরা আজকে এই এলাকার যত জনসাধারণ আছেন ধনহরি এলাকার সর্বজনসাধারণের প্রতি আমরা একটা আবেদন যে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে পৌঁছাই দিতাম চাইয়ার তথা বরাক উপত্যকার প্রত্যেক জনসাধারণের কাছে পৌঁছাই দিতাম চাইয়ার যে আমাদের এই করোনা মহামারীর যে ভয়ঙ্কর যেটা রূপ ধারণ করছে এতে আমরা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই, যেহেতু গভর্নমেন্টে আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর লাগে আমরা আসামের চিফ মিনিস্টার, বর্তমান চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে আজকে শিলচর মেডিকেল কলেজে যে অক্সিজেনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর লাগে আমরা এলাকার প্রত্যেক জনসাধারণকে কইয়ার এই ভয়ঙ্কর যে আকার ধারণ করছে তার লাগে আমরা কোনো আতঙ্ক হওয়ার কারণ নাই। যদি আমরা কাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিয়ারেস্ট সোনাবাড়িঘাট হসপিটাল ওখানে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এটার লাগে আমরা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই। যেহেতু আমরা ধরে রাখি আমরা এটার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই। আর বিশেষ করে আমরা গাঁৱত আমরা প্রত্যেক জনসাধারণকে কইয়ার যে আমরা সোশিয়াল ডিস্টেন্স বজায় রাখিয়ে চলাচল করি। যদি কারো সাহায্য লাগে তে আমরা এনজিওর খবর কইলে আমরা রাইডিও ফাউন্ডেশনের খালি খবর বসাই দিলে যে আমরা সাহায্যর হাত বাড়াই দিব। আর অপ্রয়োজনীয়তার লাগিন কোনো জায়গাতে গর্তিন বাড়ানি না, নিত্য প্রয়োজনীয় লাগিন গর্তিন বাড়ানির লাগিন আবেদন করি। আর এমনি কোনোভাবে রাস্তায় অযথা হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি না করার লাগিন আমরা আবেদন করি। আর বিশেষ করে ধনহরি গাঁও এলাকার লাগিন। शिलचर सत्यनारायण देव सिविल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर के जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाल ही में इस अस्पताल में जो वैक्सीन कांड को अंजाम दिया गया है उसके पीछे सत्यनारायण देव सिविल अस्पताल का कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अफसर तथा कार्यालय के पास एडिशनल चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इम्यूनाइजेशन कार्यालय के कार्यकर्तागण इस वैक्सीन कांड में जुड़े हुए हैं। इसके साथ सत्यनारायण देव सिविल अस्पताल का कोई संपर्क नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में लोग वैक्सीन कांड को लेकर केवल सत्यनारायण
देव सिविल अस्पताल के नाम जुड़ रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में ऐसे अमानवीय वारदात के लिए एडिशनल चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर तथा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इम्यूनाइजेशन कार्यालय के कार्यकर्तागण जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए अपनी स्पष्टीकरण पत्रकारों के समक्ष प्रदान किया। নমস্কার। আজকালকে এখন এই কিছুদিনের মধ্যে আমাদের পত্রপত্রিকা বা মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে কি ভ্যাকসিনেশনের দুর্নীতি নিয়ে এসএম দেব সিভিল হসপিটালে বলে উল্লেখ করা হইতেছে, কিন্তু আমি বলতে চাই এই ভ্যাকসিনেশনটা আমাদের এসএম দেব সিভিল হসপিটালের সঙ্গে কোনো জড়িত নয়। এই ভ্যাকসিনেশনটা টোটালি এডিশনাল চিফ মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট ইমিউনাইজেশন অফিস ওরা কন্ট্রোল করে। ওরা দিনে কতটুকু ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, কোন জায়গাতে দেওয়া হবে, ওসব কিছু ওরাই কন্ট্রোল করে। আমাদের সিভিল হসপিটালের সঙ্গে এর কোনো জড়িত না। আমরা এখানে কিছুদিন আগে একটা সেন্টার ছিল, শুধু ভ্যাকসিনেশন সেন্টার ছিল, এটার কাজকর্ম শুধু পরিচালিত করে শুধু আপনাদের এই এডিশনাল অফিস এবং ডিআইও তারাই কন্ট্রোল করে। তাই আমি বলতে চাই কি সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে যে বা মিডিয়াতে যা সিভিল হসপিটালের নামে যা আমরা প্রচার হইতেছে, এটা একটু আমার দুঃখ লাগে। আর কি বলবো আমার বড় এই ক্যাম্পাসের ভিতরে শুধু সিভিল হসপিটাল না, এর ভিতরে আমাদের এডিশনাল চিফ মেডিকেল হেলথ অফিসার অফিস, ডিআইও অফিস, ম্যালেরিয়ার অফিস, টিউবারকুলোসিস, উনানি, তারপরে আমাদের এই যে ড্রাগ ইন্সপেক্টর অফিস, ওয়্যার হাউস, সব কিছু এই ক্যাম্পাসের ভিতরে আছে। কিন্তু এইসব কিন্তু একটা আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান নাকি, এটা সিভিল হসপিটালের সঙ্গে কোনো জড়িত নেই, আলাদা আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান। এই সব কিছু ভ্যাকসিনেশনটা টোটালি এই এডিশনাল অফিস এবং ডিআইও তারা কন্ট্রোল করে, আমাদের সিভিল হসপিটালের সঙ্গে কোনো জড়িত নয়। না না, দুর্নীতি করে না। शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के रोकथाम में चिकित्सा विभाग की ओर से अहम कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसी दौरान रैपिड टेस्ट में कुल 45 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया है, जबकि एनटीपीसीआर क्षेत्र में 51 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया है। कुल 4 व्यक्तियों की मौत हुई है और कुल 358 लोगों की जांच किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सकों ने विस्तारित खुलासा किए। শিলচর মেডিকেল কলেজে আজ 221 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। এর ভিতরে 89 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 132 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন। 19 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 95 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। আজ সকাল থেকে 18 জন পেশেন্ট করোনা নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 29 জন পেশেন্ট ছুটি হয়ে গেছেন। 28 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন। আজ আমাদের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট 45টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 51টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 4 জন পেশেন্টের করোনা নিয়ে মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী বাপ্পা রায়, ওনার বয়স 43 বছর, উনি বর্জালেঙ্গা কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি গত 15 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 15 তারিখই রাত্রেবেলা 11:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় পেশেন্ট শ্রীমতী শিবানী দাস, ওনার বয়স 66 বছর, উনি সীমাপল্লী কলেজ রোড শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 10 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আজ সকালবেলা 7:40 ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় পেশেন্ট শ্রী হরিদাস রায়, ওনার বয়স 75 বছর, উনি শালগঙ্গা কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি আজ সকালবেলায় শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সকাল 8:40 ওনার মৃত্যু হয়েছে। 4 নম্বর পেশেন্ট শ্রী সজল কান্তি মালাকার, ওনার বয়স 48 বছর, উনি তারাপুর শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 14 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। आज 16 तारीख सकाल 11:15 उनार मृत्यु हुए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सीमांत सुरक्षा वाहिनी के 07 बटालियन जी कंपनी के कार्यकर्ताओं ने तेसुआ सीमांत से अब्दुल मतीन नाम के एक बांग्लादेशी घुसपैठी को किया गिरफ्तार। रोजी रोजगार के प्रयास में बराक घाटी में घुस रहे हैं शरणार्थी। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों को इनोवा गाड़ी व ऑक्सीजन सिलेंडर सरबराह किए जाने के लिए एक वाहन दिए जाने का सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने किया घोषणा।
हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन। काटीचोड़ा क्षेत्र की AIUDF के विधायक सुजामुद्दीन ने हर प्रकार की सहयोगिता आम जनता के लिए बरकरार रखने का किया ऐलान। पेयजल परिसेवा राजमार्ग के संस्कार में उठाई जाएगी अहम कदम। सिलचर सदरघाट क्षेत्र में 62 वर्षीय गोपालधर नाम के व्यक्ति की मौत पर पूरे इलाके में छाई दुखद माहौल। समाज सेवी सौमिक नाथ द्वारा उठाए जा रहे हैं अहम कदम। ईद के पावन अवसर पर दीनानाथपुर क्षेत्र में अग्निकांड में परिवार के सामान हुआ स्वाहा। इलाके में छाई दुखद माहौल। पीड़ित परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।